Next topic is biogeochemical cycle. Figure shows this cycle and interaction between hydrosphere, atmosphere, lithosphere and the biosphere. Then next, definition of biogeochemical cycle. The cyclical flow of nutrients within an ecosystem is called the biogeochemical cycle. न्यूट्रिशनच्या cyclically flow ला biogeochemical cycle असे म्हणतात. The bio means is the biotic system. These included are plants and animals. Is the geological components means earth component. Next, chemical is the element which is are moved through a cycle. Elements means, for example, hydrogen, carbon dioxide, oxygen, these elements move through a cycle. Then explanation of this cycle is, first, the biogeochemical cycle provided different types of nutrients to all living organisms for their growth and development. All living organismची growth आणि development होण्यासाठी biogeochemical cycle all types of nutrients provided करतात. Next, nutrients necessary for the growth of organism are continuously transferred from abiotic to biotic factors and biotic to abiotic factors within an ecosystem. Ecosystem मध्ये अजैविक घटक आणि जैविक घटक एक ट्रान्सफर करतात, तसेच जैविक घटक हे अजैविक घटकांकडे न्यूट्रिशन ट्रान्सफर करतात. These are continuously transferred from abiotic to biotic and biotic to abiotic. Next is the biogeochemical cycle operates through the medium of the biosphere. Biogeochemical cycle biosphere हे medium operate करतं. is formed by the lithosphere. कशापासून तयार झाले biosphere? lithosphere, hydrosphere and atmosphere. Then the recycling of chemical, geological and biological sources of nutrition is complex process and is completely dependent upon the transfer of energy level in the ecosystem. Recycling of chemical, geological and biological sources. Chemical किंवा geological and biological sources recycling होण्यासाठी खूप वेळ लागतो. Of nutrition recycling होण्यासाठी. These are the complex process. is completely dependent upon the transfer of energy. कशावर depend आहे completely? Dependent upon the transfer of energy level in the ecosystem. Ecosystem मधील जे energy level आहे त्याच्यावर depend आहे. The next is types of biogeochemical cycles. These are the two types of biogeochemical cycle. First is gaseous cycle, second is sedimentary cycle. Then gaseous cycle, and the gaseous cycle is found in the Earth's atmosphere. An accumulation of the main abiotic gases, nutritious material is found in an Earth's atmosphere. Then sedimentary cycle is found in the soil, sediment and sedimentary rocks of the Earth. Sedimentary rocks, sediments and soil. Next, include gaseous cycle includes nitrogen, oxygen, carbon dioxide and water vapor. Gaseous cycle मध्ये काय येतं? Nitrogen, oxygen, carbon dioxide and water vapor. Similarly, the includes of sedimentary cycles are soil components like iron, calcium, phosphorus, etc. If the gaseous cycle is a speedier cycle than the sedimentary cycle. Gaseous cycle ही sedimentary cycle पेक्षा कशी आहे? वेगाने म्हणजे फास्ट होते. These are the fast. For example, CO2 has accumulated in area. It is quickly dispersed with the wind or absorbed by plants. For example, दिले इथे कार्बन डायऑक्साइड accumulated. तो जर एरियामध्ये accumulated केला, it is quickly dispersed. तो काय होतो? Quickly dispersed होतो and these absorb wind absorb करते and plants absorb करून घेतात. Next, climatic changes and human activities seriously affect the speed, intensity and equilibrium of this cycle. या सायकलवर क्लायमॅटिक चेंजेस आणि ह्युमनच्या ॲक्टिव्हिटीमुळे काय होतं? त्याच्या स्पीड, इंटेन्सिटी आणि इक्विलिब्रियम चेंजेस होतात आणि अफेक्ट होतात. व्हेरियस aspects of this cycle are extensively studied nowadays. आणि आता त्याच्यामधल्या वेगवेगळ्या aspectच्या वेगवेगळ्या पार्ट्सचा अभ्यास केला जातो. Students, the cycle of gaseous and sedimentary cycle cannot be completely separated. म्हणजे हे दोघं completely separated नाही आहे types biogeochemical cycles, gaseous cycle and sedimentary cycles.
फॉर एक्झाम्पल नायट्रोजन इज प्रेझेंट इन दी फॉर्म ऑफ गॅस इन दी ॲटमॉस्फिअर. ॲटमॉस्फिअरमध्ये जर नायट्रोजन प्रेझेंट असेल गॅसच्या फॉर्ममध्ये तर and in the form of compounds like nitrogen oxide in the soil and sediments. तसंच ॲटमॉस्फिअरमध्ये नायट्रोजन हा कंपाऊंड फॉर्ममध्ये नायट्रोजन ऑक्साईडच्या फॉर्ममध्ये सॉइल अँड सेडिमेंट्समध्ये आढळतो. सिमिलरली कार्बन ऑकर्स इन अ बायोटिक फॉर्म मेनली इन कोल, ग्रॅनाइट, डायमंड, लाइमस्टोन. तसंच कार्बन सुद्धा कुठल्या स्वरूपात आढळतो आणखी कोल, ग्रॅनाइट, डायमंड, लाइमस्टोन इटेक्स्ट्रा. In the Earth's crust and in the form of carbon dioxide gas atmosphere, generally carbon is present in plants and animals for much shorter duration than it is in coal. कोलच्या फॉर्ममध्ये कार्बन डायऑक्साईड हा प्लांट्स अँड ॲनिमल्समध्ये स्टोअर असतो शॉर्टर ड्युरेशनसाठी. स्टुडंट नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ गॅसियस सायकल. गॅसियस सायकलचे आपल्याला टाइप्स बघायचे. पहिलं दिलेलं आहे कार्बन सायकल. कार्बन सायकल बघायचे. गॅसियस सायकलमध्ये सुद्धा वेगवेगळ्या सायकल्स आहे. पहिली बघायची कार्बन सायकल, नेक्स्ट इज ऑक्सिजन सायकल अँड थर्ड इज अ नायट्रोजन सायकल. The first type of gaseous cycle is the carbon cycle. Figure shows the carbon cycle and their interaction between the respiration in plants, animals, CO2 from factories, biotic carbon, biotic decomposition, fossil fuels, absorption in water. These are the carbon cycle. Now definition of this cycle and explanation is the circulation and recycling of carbon from the atmosphere to living organism and after their death back to the atmosphere is called the carbon cycle. कार्बन सायकल कशाला म्हणायचं? लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम ॲटमॉस्फिअरकडनं कार्बन घेतात आणि लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमच्या डेथ नंतर तो कार्बन पुन्हा ॲटमॉस्फिअरकडे दिला जातो. दी सर्क्युलेशन अँड रिसायकलिंग ऑफ दिस कार्बन फ्रॉम द ॲटमॉस्फिअर इज कॉल्ड दी कार्बन सायकल. Then abiotic carbon atoms are circulated and recycled into biotic form mainly through photosynthesis and respiration. Biotic form mainly through photosynthesis and respiration. अबायोटिक कार्बन ॲटम्स काय करतात? त्यांचं बायोटिक फॉर्ममध्ये सर्क्युलेशन कसं होतं? फोटोसिंथेसिस किंवा रेस्पिरेशनद्वारे. हेन्स द कार्बन सायकल इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट बायोजिओकेमिकल सायकल. देअरफॉर दीज आर द इम्पॉर्टंट बायोजिओकेमिकल सायकल. नेक्स्ट इज प्लांट्स कन्वर्ट कार्बन डायऑक्साईड इंटू कार्बोहायड्रेट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. प्लांट फोटोसिंथेसिसच्या प्रोसेसमध्ये कार्बन डायऑक्साईडचं कन्व्हर्जन कशामध्ये करतात? कार्बोहायड्रेट्समध्ये. सिमिलरली दे प्रोड्यूस्ड कार्बन कंपाऊंड्स लाईक प्रोटीन्स अँड फॅट्स. आणि त्याचप्रमाणे ते कार्बन कंपाऊंड्स प्रोड्यूस करतात. फॉर एक्झाम्पल प्रोटीन्स अँड फॅट्स. टू हर्बिव्हरस फीड अपॉन दी प्लांट्स. कार्निव्हरस फीड अपॉन हर्बिव्हरस. हर्बिव्हरस कोणाला फीड करतात? प्लांटला. and carnivorous feed upon herbivorous आणि carnivorous herbivorousला feed करतात. In this way biotic carbon is transported from plants to herbivorous, from herbivorous to carnivorous and from carnivorous to अपेक्स कंझ्युमर. आणि याप्रमाणे बायोटिक कार्बन ट्रान्सपोर्टेड कसं होतं? प्लांट्सकडनं हर्बिव्हरसकडे, हर्बिव्हरसकडनं कार्निव्हरसकडे अँड लास्ट इज कार्निव्हरस टू अपेक्स कंझ्युमर. नेक्स्ट इज in the atmosphere and water bodies carbon dioxide is the main source of carbon. atmosphere मध्ये किंवा water bodies मध्ये carbon dioxide हा main source. carbon dioxide is the main source of carbon. कार्बनचा main source carbon dioxide हा atmosphere आणि water bodies मध्ये आढळतो. green plants synthesize carbohydrates from carbon dioxide of the atmosphere as shown in below. आणि ग्रीन प्लांट सिंथेसिस फोटोसिंथेसिस कसं करतात आणि ऑक्सिजन किंवा फूड कसं तयार करतात? ते कार्बन डायऑक्साईड ते रेस्पिरेशनमध्ये काय करतात? कार्बन डायऑक्साईड आणि प्लस 12H2O. these are the कार्बन डायऑक्साईड, वॉटर, कार्बन डायऑक्साईड आणि वॉटर मिळून क्लोरोफिलच्या मदतीने आणि सनलाईटच्या मदतीने फोटोसिंथेसिस फॉर्म करतात. त्याच्यापासून ते ग्लुकोज 6H12O6 ग्लुकोज तयार करतात. पुन्हा वॉटर अँड ऑक्सिजन रिलीज करतात.
Okay, then during the process of respiration both plants and animals oxidize the carbohydrates and liberate energy along with the evolution of CO2. रेस्पिरेशनच्या प्रोसेसमध्ये बोथ प्लांट्स आणि ॲनिमल दोघेही कार्बोहायड्रेट्स अँड एनर्जी लिबरेट करतात अलॉंग विथ द इव्होल्युशन ऑफ CO2. This C6H12O6, C6H12O6 means glucose, and next is 6O2 means oxygen. ग्लुकोज ऑक्सिजन कशाच्या फॉर्ममध्ये तयार करतात ते एनर्जी मायटोकॉन्ड्रियामध्ये स्टोअर करतात ते काय रिलीज करतात कार्बन डायऑक्साईड वॉटर प्लस एनर्जी. नेक्स्ट इज कार्बन कंपाउंड्स अंडरगोज decomposition through microorganism during the process. Also carbon dioxide is produced which mixes with the atmosphere. आता कार्बन कंपाउंड्स अंडरगोज डिकम्पोजिशन पुन्हा कार्बन कंपाउंडचं काय होतं डिकम्पोजिशन कोणाचं थ्रू मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स ड्युरिंग दी प्रोसेस ऑफ ऑल्सो कार्बन डायऑक्साईड इज प्रोड्यूस आणि त्या प्रोसेसमध्ये काय होतं पुन्हा कार्बन डायऑक्साईड प्रोड्यूस होतो अँड देन मिक्सेस विथ दी ॲटमॉस्फिअर आणि पुन्हा तो ॲटमॉस्फिअरमध्ये मिक्स होतो. नेक्स्ट ड्युरिंग दी कंबशन आता कंबशनच्या थ्रू काय होतं दी ऑर्गॅनिक कार्बन अंडरगोज ऑक्सिडेशन अँड प्रोड्यूस एनर्जी अँड कार्बन डायऑक्साईड आणि कंबशनच्या प्रोसेसमध्ये काय होतं ऑर्गॅनिक कार्बन अंडरगोज ऑक्सिडेशन ऑर्गॅनिक कार्बनचं काय होतं ऑक्सिडेशन होतं अँड प्रोड्यूस एनर्जी प्रोड्यूस करतं त्याच्यापासून कार्बन डायऑक्साईड फॉर्म होतं. Next is in this way carbon in the form of carbon dioxide from the atmosphere reach the food chain through plants. कार्बन कशाच्या थ्रू कार्बन डायऑक्साईडच्या फॉर्ममध्ये ॲटमॉस्फिअरमध्ये रीच होतो आणि फूड चेनच्या थ्रू प्लांट्समध्ये. प्रोसेस लाईक रेस्पिरेशन कंबशन फर्मेंटेशन डिकम्पोजिशन एक्स्ट्रा आणि कुठल्या प्रोसेस होतात त्यामध्ये रेस्पिरेशनची कंबशनची फर्मेंटेशनची डिकम्पोजिशनची and then released carbon dioxide which reaches the atmosphere again and in this way there is a cyclic movement of carbon आणि अशा प्रकारे कार्बन डायऑक्साईड रिलीज होतो आणि तो ॲटमॉस्फिअरमध्ये पुन्हा फॉर्म होतो अँड इन दिस वे देर इज अ सायक्लिक मुवमेंट ऑफ कार्बन आणि यालाच काय म्हणायचं सायक्लिक मुवमेंट ऑफ कार्बन. नेक्स्ट इज think about it. The carbon cycle is very effective in the temperate region. Why is it so? आता इथे काय क्वेश्चन विचारलाय the carbon cycle is very effective in the temperate region. Student, these question are the टेम्परेट नो ट्रॉपिकल रिजन पाहिजे इथे पण टेम्परेट रिजन चुकून झालेले तर ट्रॉपिकल रिजन घ्या. म्हणजे काय कार्बन सायकल इफेक्टिव्ह इन दी ट्रॉपिकल रिजनमध्ये जास्त इफेक्टिव्ह काय व्हाय इज इट सो का देन आन्सर इज दी ॲम्बिशियंट टेम्परेचर ऑफ दी ट्रॉपिकल रिजन इज हायर. तिथे टेम्परेचर कसं असतं जास्त हायर असतं ड्यू टू दी मोर ट्रीज देअर इज इन्क्रीज फोटोसिंथेसिस अँड मोर ॲब्झॉर्प्शन ऑफ CO2 आणि तिथे जास्त प्रमाणात ट्रीज असल्यामुळे फोटोसिंथेसिसची प्रोसेस पण होते फॉरेस्ट वगैरे असल्यामुळे अँड मोर ॲब्झॉर्प्शन ऑफ CO2 आणि CO2चं जास्त प्रमाणात ॲब्झॉर्प्शन होतं अँड मोर रिलीज ऑफ ऑक्सिजन. जर CO2चं ॲब्झॉर्प्शन पण जर ट्रीजने जास्त केलं तर ऑक्सिजन पण जास्त रिलीज होणार आहे. ड्यू टू दी हायर टेम्परेचर्स दी कार्बन सायकल बिकम्स मोर इफेक्टिव्ह इन दी ट्रॉपिकल रिजन. देअरफॉर दिस रिझन इज हायर टेम्परेचर दी कार्बन सायकल बिकम्स मोर इफेक्टिव्ह आणि हायर टेम्परेचर असल्यामुळे काय होतं कार्बन सायकल इज मोर इफेक्टिव्ह इन ट्रॉपिकल रिजन. The next is even though the carbon content on earth is constant, why is there a rise in temperature due to the carbon dioxide? काय क्वेश्चन विचारलाय ते कार्बन कंटेंट अर्थवरचं कार्बन कंटेंट कसे आहेत कॉन्स्टंट आहे. व्हाय इज देअर इज अ राईज इन टेम्परेचर कार्बन डायऑक्साईडमुळे टेम्परेचर कसं काय राईज झालेलं आहे वाढलं आहे. The answer is the carbon dioxide released in atmosphere envelopes around the earth. कार्बन डायऑक्साईड काय होतो ॲटमॉस्फिअरमध्ये रिलीज होतो along with the some other gases. Due to this envelope of gases infrared outer space in olden times. पूर्वी काय व्हायचं इन्फ्रारेड रॅडिएशन फ्रॉम दी सनकडनं जे इन्फ्रा रॅडिएशन येतात ते सन डू नॉट एक्सेप्ट आउट इन दी आउटर स्पेस आणि आउटर स्पेसकडे सनकडनं ते आउटर स्पेसकडे जात नव्हते इन ऑल्डन टाइम्स. दिस रेडिएशन कुड
pass out the space and that is why global warming was not taking place. आणि त्यामुळे ग्लोबल वॉर्मिंग होत नव्हतं, पण हे कधी पूर्वीच्या काळात. बट ड्यू टू टेक्नॉलॉजिकल प्रोसेस वी बर्न लॉट्स ऑफ कार्बन अँड फॉसिल फ्युल्स. टेक्नॉलॉजिकल प्रोसेसमुळे काय झालंय, लॉट्स ऑफ कार्बन बर्न झालेलं आहे and fossil fuels पण burn केले. Now releasing much more carbon dioxide, industrialization, uncontrolled growth in vehicular traffic and increased deforestation all are leading to excessive amounts of carbon dioxide emission. आता काय कारणीभूत आहे त्याला सगळ्यात मोठ्या प्रमाणात टेक्नॉलॉजिकलमध्ये रिलीजिंग मच कार्बन डायऑक्साईड. जास्त प्रमाणात कार्बन डायऑक्साईड कसं रिलीज होतो, इंडस्ट्रियलायझेशन, जास्त प्रमाणात औद्योगिकरण झालेले, अनकंट्रोल ग्रोथ इन व्हेहिक्युलर आणि व्हेहिक्युलर ट्रॅफिकमध्ये अनकंट्रोल ग्रोथ झालेली, खूप मोठ्या प्रमाणात ट्रॅफिक वाढलेले अँड इन्क्रीज डिफॉरेस्टेशन आणि खूप प्रमाणात झाडं तोडली जाते, डिफॉरेस्टेशन होते. ऑल आर लिडिंग टू एक्सेसिव्ह अमाऊंट्स ऑफ कार्बन डायऑक्साईड इमिशन आणि हे सगळे कार्बन डायऑक्साईडच्या इमिशनला कारणीभूत. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन हाऊस इफेक्ट आणि त्यालाच ग्रीन हाऊस इफेक्ट असं सुद्धा म्हणतात. दिस इज कॉन्ट्रीब्युटिंग टू राईज इन ॲटमॉस्फेरिक टेम्परेचर रिझल्टिंग इन ग्लोबल वॉर्मिंग आणि त्यामुळे ग्लोबल वॉर्मिंग होते. नेक्स्ट इज आयडेंटिफाय द रिलेशनशिप बिटवीन कार्बन इन द एअर अँड द राईज इन ॲटमॉस्फेरिक टेम्परेचर. कशामधलं रिलेशनशिप सांगायचं आहे, कार्बन इन द एअर, एअरमधला कार्बन अँड राईज इन ॲटमॉस्फेरिक temperature. The carbon content in the air seem to constant but it is not so. आपल्याला काय वाटतं, कार्बन डायऑक्साईडचं टेम्परेचर कंटेंट एअरमध्ये कसं आहे, कॉन्स्टंट आहे, बट नॉट सो. ड्यू टू व्हेरियस ह्युमन ॲक्टिव्हिटीज दी CO2 कंटेंट रायझेस कंटिन्युअसली. ह्युमन ॲक्टिव्हिटीमुळे काय झालं आहे, कार्बन डायऑक्साईड कंटिन्युअसली इन्क्रीज्ड होतं. The combustion process in industries and in vehicular traffic makes high level of emission of CO2 and CO2. कार्बन अँड कार्बन डायऑक्साईडचं जास्त प्रमाणात काय होतं, इमिशन होते. कशामुळे, इंडस्ट्रीजमधले ज्या कंबशन प्रोसेस आहे त्यामुळे किंवा व्हेहिक्युलर ट्रॅफिकमुळे अँड अदर गॅसेस फ्रॉम दी इन्व्हलप अराउंड दी अर्थ इज सरफेस दे डू नॉट अलाउ दी हीट फ्रॉम सोलर रेडिएशन एक्सेप्ट इन आउटर ॲटमॉस्फिअर. This is known as a greenhouse effect which result in global warming. Thus carbon content and rise in the temperature are interrelated to each other. आणि त्याप्रमाणे काय झालेलं आहे, टेम्परेचर रिलीज झालेलं आहे ॲटमॉस्फिअर का, तर आउटर मोस्टमध्ये ॲटमॉस्फिअरमध्ये ग्रीन हाऊस इफेक्ट होतो आहे. दे डू नॉट अलो दी हीट फ्रॉम दी सोलर रेडिएशन एक्सेप्ट इन दी आउटर ॲटमॉस्फिअर. बाहेरच्या जे सनकडनं येणारे रेडिएशन्स ते अलाउ करत नाही हीट फ्रॉम सोलर रेडिएशन. दिस इज नोन ॲज अ ग्रीन हाऊस इफेक्ट.